प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की हाकी कैनेडा से प्रतिक्रिया। सीईओ ते बोर्ड डायरैक्टरां ने दिता है अस्तीफा। ट्रूडो का कहना है कि विकास नूं सफल करन दे विच लग्या समा। IMF ने लगाया विकास दर का अनुमान 2023 दे विच मंदी वर्गे बन सकते ने हालात। 190 देशों के अदारे ने जाहिर की चिंता। टोरंटो दे विच तेज हवावां चलण की चेतावनी। हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना। बिजली सेवावां भी हो सकदियां ने प्रभावित। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाकी कैनेडा के CEO ते बोर्ड ऑफ डायरैक्टरां दे वल्लों अस्तीफे देण ते प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो का कहना है कि इस विकास नूं सफल करन दे लई बहुत समा लगा है ते रवानगी इस देश दे विच खेड नूं बदलण दे लई सिर्फ एक पहला कदम है। ये यकीनी बनाउण दे लई बहुत सारा काम है कि हाकी कैनेडा दे कोल जो ढांचा ते प्रणालियां मौजूद ने वो कर्मचारियों ते कनेडियनां दी सुरक्षा प्रदान करदियां ने। इस दे नाल हाकी खेड दे समय खेड दे बच्चिआं दी सुरक्षा भी हुंदी है। Well, I think seeing the entire board and the CEO step down is an important step forward, but there's a culture to change. There's an awful lot of work to ensure that the structures and systems that Hockey Canada has in place protects employees, protects Canadians, protects our kids as they play hockey. There's work to do to transform the culture at Hockey Canada, but today was an important first step. Je pense que c'est une bonne première étape aujourd'hui. As I told President Zelensky yesterday, as during our G7 leaders call video conference this morning, when we heard directly from him, we reassured him we will continue to do more to support Ukraine militarily, in terms of humanitarian assistance, in terms of sanctions against Russia, in terms of economic and financial assistance to continue to keep the lights on and people paid in Ukraine. We see that this is not just a fight for Ukraine's territory, but it's a fight for the principles and values and rules that underpin all of our democracies. That's why, as a world, we stand with Ukraine against Russia's illegal actions that are causing far-reaching consequences beyond just Ukraine, in a global food crisis, in a global energy crisis, contributing to inflation, contributing to the challenges families are facing all around the globe, including here in Canada. But we know how important it is to stand with Ukraine against Russia, and Canada will continue to. The opinions expressed by this individual were reprehensible and unacceptable, and the fact that this individual was able to secure government funding through the organization was absolutely wrong. That's why we did take action to not just ensure that the funding was cut off, but that further measures be taken to ensure that funding does not go to anyone who's expressed hateful or unacceptable views as this individual did. I think the Commission is going to do extremely important work to lay out the facts for Canadians of these protests, these illegal blockades that happened all across the country last February. It is something that is extremely important that Canadians get to see the decisions made in place, why we made those decisions. It's actually why, from the very beginning, I offered to appear in front of the Commission, because it's important that Canadians know that the use of the Emergencies Act was an option of last resort. And when it was used in a proportionate way, in a time-limited way, and in a measured way to put an end to these protests, these illegal protests, and get Canadians in Ottawa and in places affected by this their lives back. This was not something to be taken lightly, and it's important that there be open commissions to ensure proper accountability, and I am very much looking forward to appearing at that committee. लंघे हफ्ते चोणां दे मद्देनज़र ब्रैम्पटन के वार्ड नंबर 9 ते 10 तो कौंसलर गुरप्रीत ढिल्लों खिलाफ एक जथेबंदी ने रोस प्रदर्शन किया है। इस जथेबंदी के वलों ब्रैम्पटन के वार्ड नंबर 9 ते 10 के लिए होर मैडो कम्यूनिटी सेंटर दे विच एडवांस वोटिंग वाली थां ते रोस मुजाहरा भी किया गया। जिक्रयोग है कि 2019 दे विच अपने तुर्की के दौरे दौरान गुरप्रीत ढिल्लों के खिलाफ उसके वफद दे विचों एक महिला ने गुरप्रीत ते जिनसी शोषण के दोष लगाए सी। जथेबंदियां दे आगुआं दे मुताबक नैतिकता के तौर पर गुरप्रीत नूं अस्तीफा देना चाहिए ते हुण म्यूनसिपल चोणां विच भी उम्मीदवार दे वजों खड़े नहीं होना चाहिए।
ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 2019, he was on a trade mission to Turkey, and it was reported there's lots of allegations that he sexually harassed a woman while on that trade mission. So we're here trying to spread awareness to let the community know that we deserve better representation in Brampton. Our women deserve better, and we're just here to stand up for integrity. He's currently the councillor of Ward 9 and 10. The media has posted that $60,000 worth of taxpayers' money has gone towards covering up this settlement. It's all over the news, so we just encourage the community to do some research before they vote. We're outside of Gore Meadows Community Center for advanced polling today, just to spread some of that awareness. Gurpreet Dillon's people are here too. They've been giving us a little bit of a hard time. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਘੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ 2019 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ 2022 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ $10,000 ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ $9,689 ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਪੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਣਾ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ NSN ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਆਪਦਾ ਕਰੀ ਚਲੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਕਲੇਮ ਪਾਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ $2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ $3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਆ ਕਮਾਈ ਆ ਮਿਹਨਤ ਦੀ। ਨਾਟੋ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਜੇਨਸ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰੂਸੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟੋ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਟੋਲਟਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟੋ ਰੂਸ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। The fundamental purpose of NATO's nuclear deterrent has always been to preserve peace, prevent coercion, and deter aggression. Next week, NATO will hold its long-planned deterrence exercise, Steadfast Noon. This is routine training which happens every year to keep our deterrent safe, secure, and effective. President Putin's veiled nuclear threats are dangerous and irresponsible. Russia knows that the nuclear war cannot be won and must never be fought. We are closely monitoring Russia's nuclear forces. We have not seen any changes in Russia's posture, but we remain vigilant. At the Madrid summit in June, NATO leaders decided a fundamental shift
in our defence and deterrence to respond to the new security reality. We have doubled the number of NATO battle groups in the east of the alliance. They can be scaled up quickly to brigade size. We're also increasing the number of our high readiness forces. At this ministerial, we will take decisions to increase our stockpiles of munitions and equipment, to speed up the delivery of capabilities, and to use the NATO defence planning process to provide industry with the long-term demand they need to boost production. We will also address the protection of critical infrastructure. NATO has been working on this for many years, and following the sabotage of the Nord Stream pipelines, we have further enhanced our vigilance across all domains. We have doubled our presence in the Baltic and North Seas to over 30 ships, supported by maritime patrol aircraft and undersea capabilities. These efforts are closely coordinated by NATO's Maritime Command. Allies are also increasing security around key installations and stepping up intelligence and intelligence sharing. We will take further steps to strengthen our resilience and protect our critical infrastructure. Any deliberate attack against Allies' critical infrastructure would be met with a united and determined response. Our final session will focus on NATO's missions and operations, from Kosovo to Iraq. We will be joined by EU High Representative Borrell, because NATO and the European Union face the same security challenges. We have a difficult winter ahead, so it's even more important that North America and Europe continue to stand united in support for Ukraine and in defense of our people. ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਇਨਵਾਈਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 15,000 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2015 'ਚ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸੋ ਇਹਦਾ 2012 ਤੋਂ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਕਈ ਸਾਧਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ। ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟਲ ਕੋਡ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀ ਵਰਗੇ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਇਕੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਲੋਟਰੀ ਕੱਢੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੂਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 2020 ਦਾ ਪੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, 15,000 ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ। ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ 15,000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ 45,000 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੰਡਰ ਏਜ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ 3 ਪਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਅਗੇਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੀ ਡਰਾ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਡਰਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਐਵਰੀ ਈਅਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੱਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਂਸ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡਰਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਊਗਾ।
ਇੱਕ ਸਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸ਼ੋਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਜੋ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਡੇਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪਿਕਅਪ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਨੋ ਰਿਮੂਵਲ ਦੇ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨੀ, ਨੈਰੋ ਕਰਨੀ, ਦਰਖਤ ਲਾਉਣੇ, ਪਾਰਕ ਲੈਂਡ ਪਾਰਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਈਸ ਸਕੇਟਿੰਗ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਲੈਸਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੋ ਡੇਲੀ ਤੁਹਾਡਾ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਵਿਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਐਸਟ ਪੋਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30% ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ, ਬੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ, ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ MP ਦੇ ਆਫਿਸਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ 70% ਉਹ ਸਿਵਿਕ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ, ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹਾਇਰਾਰਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ MP ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਸਲੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਲੋਕ ਸਪੀਡ ਬੰਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ ਮੇਅਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੀਡ ਬੰਦ ਲਾਉਣਗੇ ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝਣਗੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਥਿੰਗਸ, ਵਧੀਆ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਗੇ? ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਾਲ ਚੀਮਾ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਮਪਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਣਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮਸਜਿਦ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੈਕ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਕਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਚਾਹੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਗੇ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹਾਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਨੀਡ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਆਰ ਯੰਗ, ਦੈਟ ਆਰ ਸਟਰੋਂਗ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਲਾਲ ਚੀਮਾ ਹੈਜ਼ ਦੈਟ ਇਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਮੱਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਲੋਇਰ ਆ, ਯੰਗ ਲੋਇਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੰਪ ਵਾਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਈਚ ਸਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਦੋਸਤੋ, ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਵਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ 90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਰਾਈਵ ਕੇਨ ਐਪ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਲਈ $54 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਐਪ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਚਰਚਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਕਰਨ। ਅਰਾਈਵ ਕੇਨ ਐਪ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਸ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਡਾਟਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੌਖ ਹੋਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਫਿਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਪ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਐਪ ਦੀ, ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਐਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਲੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸ਼ੀਤਲ ਜੇਤਲੀ ਦੱਸਦੇ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੇਸਡ ਟਰਾਈਬਲ ਸਕੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੰਟੇ 48 ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਪ ਇਹ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਦੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਪ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ $29 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗਿਆ, $29.5 ਮਿਲੀਅਨ, ਪਰ ਕੁਛ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਤੇ $54 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ $54 ਮਿਲੀਅਨ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪ ਤੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ $54 ਮਿਲੀਅਨ ਕਿੱਥੇ ਲਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੇ ਆ। ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਆ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ 4 ਗੁਣਾ, ਇਹ ਤੇ 54-55 ਗੁਣਾ ਦਾ ਫਰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਂਥਨੀ ਹਾਊਸਫੋਰਡ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਊਂਟ ਰਾਇਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਫਿਗਰ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਸੀਗੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਆ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਐਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿਕਿਉਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਲ ਟੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਆ ਇਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਐਫਰਟ ਲਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਨੂੰ, ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਜ਼ਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ, ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ EMPLOYEES ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਰ ਐਪ, ਤੇ ਇਸ ਥੈਂਕਸਗਿਵਿੰਗ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹ 1 ਮਿਲੀਅਨ 'ਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਕਾਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਐਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚਸ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਆਊਟਡੇਟਡ ਹੈਲਥ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਆਪਸ਼ਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਨਵੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉੱਪਰ ਖਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਕਿੱਥੇ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ $54 ਮਿਲੀਅਨ, ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ $54 ਮਿਲੀਅਨ। ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਪ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ
ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਯਤਨ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।